नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। देखंतु दीर्घ 51 वर्ष पर पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति गोटे दिन रे पड़िबाकु जाउछि, जहा एक दुर्लभ संजोग अटे एवं एही गोटे दिन रे पूर्णिमा एवं संक्रांतिर संजोग हेतु आपणक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाइब, आपणक राशि रे प्रभाव पकाइब, विशेष भाव रे ग्रह मानकर चलन रे बड़ प्रभाव पकाइब। सेथिपाई आजिर भिडियोटी धनु राशिर लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाବରେ जानिपारिबे। आपणकर जदि धनु राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु धनु राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि, कारण प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे एवं बक्री स्थिति रे मध्य रहिबे। ताहा सहित शनि बक्री रु मार्गी होइचंदी एवं मार्गी अवस्था रे राशि परिवर्तन करिवे। ताहा सहित बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेब, जहा फल रे आपणक जीवन रे तो बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। तेबे आसंतु जानिबा एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती ते भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु, जहा फल रे महाप्रभुंकर अपार कृपा आपणक उपरे रहिथिबो। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही 5टी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणक वैवाहिक संपर्क रे विशेष भाव रे आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणकर जेउ स्वास्थ्य खराब रहुथिला एवं आपण जेउ आर्थिक समस्या देई गति करुथिले, आपण ऋण नाणिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, परिवार रे अर्थ को नहीं जेउ भली समस्या चलीथिला, आपण संतान संततिक पई जेउ चिंतित रहुथिले, विशेष भाव रे आपणक व्यापार वाणिज्य रे जेउ लॉस चलीथिला, आपणक कर्म क्षेत्र रे नकारात्मक परिस्थिति चलीथिला एवं आपण आपणक संपर्क को नहीं जेउ मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले सेही सबुर अंत घटिबो। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा को जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु आमे जानिबा आपणक धनु राशि रे नवग्रहकर स्थिति किपरि रहउछि। नवग्रह आपणक राशि रे केउ केउ गृह गुड़िकरे विराजमान करिसंती। देखंतु आपणकर तृतीय गृह रे शनि विराजमान करिसंती, चतुर्थ गृह रे राहु, षष्ठ गृह रे गुरु, अष्टम गृह रे मंगल, दशम गृह रे केतु, एकादश गृह रे बुध एवं सूर्य, द्वादश गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती। ता सहित देखंतु एई जे गृह गुड़िकरे सेमाने विराजमान करिसंती सेही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबा। विशेष भाव रे राहु केतु आपणकर केंद्र रे विराजमान रहिथिबा हेतु आपणक उपरे अधिक टिके प्रभाव पकाइबे। ता सहित आपणकर मूल त्रिकोण रे शनि गुरु शुक्र एवं मंगल विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेमानकर शुभ प्रभाव मध्य आपणक उपरे रहिबो। देखंतु एही धनु संक्रांति परठारु सूर्य आपणक राशि को आसीबे। एही धनु संक्रांति रु धनु राशि रे प्रवेश करिवे सूर्य, जहा फल रे आपणक मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो। आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबा आरंभ हेबो। आपण निज उपरे काम करिवे,
ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ଠିକ୍ ରଖିବେ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭଲ କରିବେ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଢ଼ିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତୃତୀୟ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଗମନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, 2024 ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ବର୍ଷ। ଏହି 2024 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଦାୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ କାରବାରର ଘର। ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ବିରାଜମାନ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମନ ମାଳିନ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ନୂତନ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବିକି ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ କାଢ଼ି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକି ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆପଣ କଥା କହି କାମ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେହି କାମଟିକୁ କରିଦେବେ। ଆପଣ କଥାର ମଧୁରତା ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବଢ଼ାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର, ଦୂର ଯାତ୍ରାର ଘର, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଯିବାର ଘର, ତା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।